السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہم 4 آیات کریں گے، تو آیات میں الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. جی تو آئیے ہنا خان. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کمل وقاص آئیے. جی سر۔ جی ہنا، کالا کون سا فعل ہے؟ جی سر، یہ فعل ماضی ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے۔ ویری گڈ. سو قالا، قاف واو لام مادہ ہے، فعل ماضی ہے. اوکے. سو الذین کون سا اسم ہے کمل وقاص؟ سر اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے. اس کا صلہ کیا ہے؟ کفرو۔ ویری گڈ. ہنا مجھے یہ بتائیے کالا کا مقولہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سر الذین سے لے کر پورا اینڈ تک، اچھا نہیں سر، دیکھیں، واو سے پہلے تک ہوگا، القرآن تک۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ سر الذین سے شروع ہوگا۔ اچھا، کوئی بات نہیں. تو الذین کو ہم طے کر لیتے ہیں. الذین کیا ہے کمل وقاص؟ سر فائل بنے گا یہ۔ یہ فاعل ہے. ویری گڈ. دیکھیں اب یہاں پہ ہم فاعل کیسے پہچانیں گے؟ قالا یقولو میں جس سے کہا جائے وہ کس حرف جر سے آتا ہے ہنا خان؟ سر لام سے۔ لام سے آتا ہے. گڈ. لام حرف جر سے آتا ہے. سو وہ موجود نہیں ہے یہاں پر، ایسے ہی ہے نا؟ جی پوری آیت میں کہیں نہیں موجود، ایسے ہی. جی سر۔ تو اس کا مطلب 2 چیزیں موجود ہیں، کہنے والا، ٹھیک ہے، جی اور کیا کہا جا رہا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی نا؟ جی سر۔ اب ہم نے اس کا مطلب طے یہ کرنا ہے کہ کہنے والا کون ہے اور کہا کیا جا رہا ہے. تو جی جب ہم نے یہ رول آؤٹ کر دیا کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی لام حرف جر کے ساتھ، تو اب ہم یہ الذین کفروا کا طے کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے ٹھیک بتا دیا یہ فاعل ہے. کفروا کون سا فعل ہے ہنا خان؟ سر یہ فعل ماضی ہے۔ فاعل کیا ہے؟ سر اس میں فاعل ہم ہے۔ ٹھیک ہے. تو الذین کفروا کا کیا ترجمہ ہے اتنی بات کا؟ الذین کفروا، جس نے انکار کیا، جو انکار کر۔ ماضی ہے. الذین کا کیا مطلب ہے؟ سر جو سے لیتے ہیں الذین یا جس نے۔ دیکھیں کس طرح ہم کرتے ہیں، وہ، جنہوں نے. آپ ترجمہ کریں.
وہ जिन्होंने इनकार किया। हाँ जी, वो जिन्होंने इनकार किया या कुफ्र किया। अब इसको जरा काला के साथ मिलाएं फाइल बनाकर। वो जिन्होंने इनकार किया उसने कहा। उन्होंने कहा, जिन्होंने इन कुफ्र किया उन्होंने कहा। ठीक है, जी। समझ हो आ गई। जी सर। वकाल अल्लदीन कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया उन्होंने कहा। अब देखते हैं क्या कहा। तो वो पूरा मकूला शुरू यहां से हो रहा है, जो उन्होंने कहा है यहां तक, ये पूरा मकूल। ठीक है। जी सर। ओके कमल वकास, ला कौन सा है, नफी या नहीं? लाए नहीं है। कैसे पहचाना आपने ये लाए नहीं है? सर आगे मुजारे मजजूम आ रहा है। गुड, आगे मुजारे मजजूम आ रहा है। दरख्शां, जी सर। मजजूम, मुजारे मजजूम की यहाँ क्या अलामत मौजूद है? सर अलिफ है यहाँ पे और नून ड्रॉप है। और नून ड्रॉप हो चुका है। गुड। तो फाइल क्या है तस्माऊ का दरख्शां? सर अंतुम। अंतुम है। मादा क्या है? सीन मीम आइन समिया बाब। यस्माउ। वेरी गुड। बाबे सीन से। क्या तर्जुमा हुआ कमल वकास, ला तस्माऊ? तुम सब मत सुनो। मत सुनो। गुड। दरख्शां, लिहाद अल जी सर। कुरआनी, ये तस्माऊ के लिए क्या बन गया? सर मुतालिक फेल बनेगा ये। हादल कुरआन कौन सा मुरक्कब है? सर मुरक्कब इशारी है। कुरआनी लफ्ज मजरूर क्यों है इसम? सर क्योंकि इशारा मजरूर हुआ है लाम की वजह से, लाम हरफ जर की वजह से, इसलिए मुशारुल अलैह भी मजरूर हो गया। वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा हुआ दरख्शां, ला तस्माऊ लिहादल कुरआनी? तुम सब मत सुनो इस कुरान को। हाँ जी, अच्छा देखें क्या है। कुरान पढ़ा जा रहा है, अब कुरान कहीं आयात चल रही हो ऑडियो में, तो कोई आपको ये कह सकता है कुरान मत सुनो? वो तो आपको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा होता है ना। जी सर। दरख्शां सुन रही है ना? जी सर, जी बोला जी सर। आप जी बोलेंगी तो बात आगे चलेगी ना। नहीं बोला था सर, शायद स्लो हो गई थी आवाज। अच्छा, मत सुनो कुरान। अब उसमें क्या है, कुरान तो पढ़ा जा रहा है, आवाज आ रही है, तो भाई कैसे ना सुने। तो ये लाम हरफ जर बता रहा है गौर से सुनना, तवज्जो देना। ठीक है। जी सर। अगर ये लाम हटा दें तो असल में फेल मुतद्दी है। तो जुमला क्या बनेगा, ला तस्माउ हादल कुरआना। इसमें क्या होगा कि कुरान को हरगिज मत सुनो, कि कुरान की आवाज भी कानों में ना पड़ने पाए। करेक्ट, ये मतलब होगा। लेकिन ये जी। मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुरान तो पढ़ा जा रहा था, आयात पढ़ी जाती थी, जी। उनकी आवाज आती थी। तो वो क्या कहते थे, ला तस्माउ ली हादल कुरआना, इस कुरान को गौर से मत सुनो, तवज्जो ना दो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जी। समझ आ गई बात? जी सर। ओके गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। आइए जोया, हुमेरा शेख। जी। जी सर। जोया, वलगौ फीही, क्या है अलगौ? सर ये फेरे अमर है। मादा क्या है? और लाम लाम गोइन वाव लगा ओके, यलगु बाबिल फाइल क्या है? अंतुम। अंतुम फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ? उस्ताद लग़व यानी खेल कूद करना। आप बताएं, आप क्या तैयारी करके आई हैं? सॉरी उस्ताद, मैंने ज्वाइन करा अभी। मैंने आपको क्यों बुलाया फिर आज? देखा ना, मेरा मुझे अंदाजा हुआ ना कि आपकी आजकल तवज्जो क्लास में नहीं है। नहीं उस्ताद, सॉरी। वलगौ फीही, फीही में हा ज़मीर कहाँ जा रही है? हाजिल कुरानी की तरफ। हाँ जी, हाजल कुरान की तरफ जा रही है। इसका मतलब होता है शोर मचाना, वावेला करना। जी। वलगौ फीही क्या तर्जुमा हुआ? और तुम उसमें शोर मचाओ। शोर मचाओ, यानी तुम अपनी बातों में ऊंचे ऊंचे शुरू हो जाओ, ताकि किसी को समझ ही ना कि क्या कहा जा रहा है। यानी जब कोई आके कुरान पढ़ने लगे
تو تم اپنا رولا ڈال دو. تو یہ جب سے قرآن کے مخالفین کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اب قرآن کی آیات سوشل میڈیا پر ہیں، تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، علماء کی ایکسپلینیشن ہے، جو قرآن کے خلاف ہے انہوں نے اپنا ہی شور ڈالا ہوا ہے. اور انہوں نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے، اتنا شور ڈالا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بس ہماری سنیں، قرآن کو مت سنیں. انداز ہوتا ہے نا ہر جگہ کا مختلف. وہاں مکہ میں کیا تھا کہ وہ فزیکلی شور مچاتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا پہ اتنی بمبارڈمنٹ کر دو جملوں کی، الفاظ کی، منطق کی، عجیب دلائل کی، کہ شور ڈال دو. یعنی اتنا شور ڈالو، اتنا شور شرابہ کرو کہ علماء کی آوازیں، قرآن کی آیات کے احکامات یہ دبے رہ جائیں، ان کو یہ واضح سنائی نہ دے. اتنا شور ڈالو. یہ آج کل لبرلز کا خاص طور پہ ایک وتیرہ ہے ان کا، کہ وہی بات ہے نا کہ آپ اتنا شور ڈالو کہ سچ بھی سنائی نہ دے. سو والغوا فیہ لعلکم تغلبون. مجھے بتائیے حمیرہ، لعل یہاں پر کیا کام کر رہا ہے؟ اللہ ترجی کا معنی دے رہا ہے. اللہ انا کی بہن میں سے، یعنی کہ اسم آپ کا کیا خیال ہے کہ قریش ترجی کے میننگ میں یہ کر رہے تھے؟ نہیں، یہاں پہ ترجی کا نہیں، اشفاق کا یہ تھا کہ تم غلبہ. ان کو تو ترجیح دی جا رہی ہے میرا نہیں خیال ہے. نہیں 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 نہیں، نہیں، وہ اس کو ہاں، تعلیلیہ لے رہے تھے تعلیلیہ دے رہے ہیں. ہاں تاکہ تم کر جاؤ. ان کی نظر میں ہاں، تو یہ یقینی بات تھی. ہوں، بالکل. ہماری نظر میں ہے نا کہ شاید وہ ایسا کر جاتے جو ناممکن تھا، ہاں لیکن ہاں جی، انہوں نے جو یہ تو وہ مشورہ اپنے، دیا، ہاں وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے مشورہ دیا تھا. ان کی نظر میں جی یہ بالکل. ترجی نہیں تھی، ہوں، تعلیل تھی کہ یہ کیوں کرو تعلیل تم، تھی. لعلکم تغلبون، تاکہ تم. ٹھیک ہے، لعل میں ہوں، ترجی، لیکن یہ کیا ہے؟ اس ترجی میں غلبہ کس کا؟ علت کا، تعلیل، تاکہ تم ایسے ہو. علت کا. ہوں، اوکے. کم کیا ہے جملے میں؟ اسم اللہ ہے، اور تغلبون کیا ہے؟ اور خبر اللہ ہے. تغلیبون مادہ مضارع کیا کا ہے؟ صیغہ فاعل ہے. کیا ہے؟ غائن لام با اس کا مادہ ہے. مضارع کا صیغہ، مضارع معروف کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر کا صیغہ. تو لعلکم اور تغلبون کا ترجمہ ہوا؟ انتم اس کا فاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا تاکہ تم لعلکم تغلبون؟ تاکہ تم غالب رہو، تاکہ تم غلبہ پالو. تاکہ تم غلبہ پالو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہمیں؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا اب جائے قرآن کیا کرو؟ غور سے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نہ صرف غور سے سنو. دیکھیں استمع یستمع میں غور سے سننے کا معنی موجود ہے، جی. لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ نہ صرف غور سے سنو بلکہ اس کے اوپر تدبر بھی کرو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوهُ نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ. دیکھ غور سے، ایک ہے نا، میں اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، استماع ہے میرا، یعنی میں سن رہا ہوں کہ میرے کان میں صحیح سے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہوں، لیکن میرا جی. دماغ ہو سکتا ہے ادھر ادھر مشغول ہونا، ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں سن رہا ہوں، میری توجہ ہے. لیکن اللہ کیا فرما ڈیپتھ رہے میں ہیں؟ نہیں جا رہے نا آپ اس فَاسْتَمِعُوا میں. لَهُ، کہ نہ صرف سنو بلکہ غور کرو کیا کہا جا رہا ہے. ہوں، اور کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، اور کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ. ہوں. سمیرہ آپ ہاں نہ تو کریں جی نا، بات جی آگے چلے. جی بالکل. ہم سے تو خاموش جب ہو جاؤ. اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یس نو تو کرے، تو استاد آگے کہانی چلائے، ٹھیک جی ہے. بالکل. سوری. نو کوئی بات نہیں. پھر اللہ نے سبحان اللہ کیا فرمایا؟ لعلکم ترحمون. جب اللہ تعالیٰ لعل کہتے ہیں تو وہ ترجی نہیں ہوتی ہے، ترجی ہوتا ہے. جی. تو ترجی نہیں ہوتی ہے. امید.
नहीं, اس میں بھی علت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ترجیح نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ہاں اس شاید کی ایسا ہو. ترجیح نہیں ہوتی، وہ تو یقینی بات ہے نا. اللہ کی طرف تو ہاں، یقینی معاملہ ہے نا، اللہ کو معلوم ہے نا کہ یقینی نتیجہ معاملہ کیا ہے. نکلے گا. ہاں ترجیح تو ہمارے ہاں، لیے ہے نا. ہمارے لیے جی بالکل. ہمارا علم ناقص ہے نا کہ یار تم یہ کر لو، ہوں، ہو سکتا ہے شاید ہو کامیاب ہو سکتا ہے. جاؤ، کیونکہ مجھے نتیجے کا پتہ نہیں ہے نا. ہوں، اللہ کو تو معلوم ہے. جی بالکل تو اسی لیے بالکل. لعلہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ترجیح نہیں کیا جاتا بلکہ تعلیلی کیا جاتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تعلیم. ترحمون. میں نے آپ کو چند دن پہلے وائس میسج بھیجا کہ لوگ قرآن چلا لیتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. اس آیت کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ نہیں واضح دیا. اشارہ ہے. اللہ نے ہوں، مشورہ نہیں دیا کہ ایسا کر لو تو اچھا ہے. ہوں، نہیں، ہوں، حکم ہے. ہوں، اذا قرئ ہوں، القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم وٹ ترحمون. تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم رحم کیے جانے کی وجہ بن جائے تمہارے لیے. آج کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. قرآن چلایا جاتا ہے اور گپ شپ میں مصروف ہو جاتا ہے. اذان ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا ہے آپ نے؟ ہوں، حالانکہ اذان پہ صحیح خاموش کہا. ہونے کا کوئی حکم ہے ہوں، نہیں ہے. اذان نہیں ہے. اذان میں تو جواب دینا چاہیے نا. نہیں، آپ جواب دے لیا نا. اب اذانیں تو 100 ہوں، ہو رہی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ 100 کا جواب دیں گے؟ ایک کا ہاں بس. اس کے بارے میں چلیں آپ. ایک کا دیں گے. باقی میں کیا ہوگا؟ ہوں، آپ اپنے کام کریں کریں، گپ شپ کریں، بات کریں، مشورہ کریں، جو کر رہی ہیں کریں. ہمارے ہوں، یہاں کیا ہوتا ہوں، ہے؟ جتنی دیر اذانیں ہوں. ہوتی رہتی ہیں، سر پہ دوپٹہ ڈال لو جی، سر پہ دوپٹہ ڈال لیتے ہیں. خاموش ہو جاؤ جی، بات نہیں کرنی. وہ کہاں سے نکالی یہ ہوں، بات تم نے؟ ہوں، تمہیں پہلا حکم تھا اذان ہو، تم اس کا جواب دو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جواب ہوں. دینا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ آپ بتا دیں اس میں. سنت ہے، فرض و واجب نہیں ہے. سنت ہے، واجب نہیں اگر ہے. کوئی ایسا مشغول ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا تو اس کو برا بلا نہیں کہا جائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کو عتاب نہیں کیا جائے گا. ہاں لیکن قرآن چل رہا ہے اور کوئی مصروف ہے باتوں میں، جی تو. اسے کہا جائے گا. وَإِذَا قُرِئَ ہوں، الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. بس اللہ کا حکم موجود ہے یہاں پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے جواب دینے میں بشارتیں دی ہیں. فائدے والی بات ہے، مکمل 100%. لیکن ہوں. اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے بھی کرو یار، تم کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ بھائی فرض و واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں معاملات الٹے ہیں سارے. جہاں زور ہے وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. یہی چیز سیکھنے کی ہے میرے آپ کے ہم سب کے لیے. لعلکم تغلبون. تو قریش کیا کہتے تھے؟ تاکہ تم غلبہ پا جاؤ. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کی بات ہو اور کوئی غلبہ پا جائے قرآن پہ، ناممکن ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. مس حمیرہ کے آگے چلتے ہیں. عائشہ بنت عبدالاول آئیے، شبنم آئیے، نشمیہ آئیے، مزین آئیے. جی سر جی جی سر. جی مزین. جی فَلَنُذِيقَنَّ. اچھا، یہ فا فصیحی آئے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ سر یہ اس ٹاپک سے کنیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا جواب ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ شور و غوغا کرو تاکہ تم غلبہ پا جاؤ. اللہ نے جواب دیا اور بڑا خطرناک جواب دیا ہے. دیکھیں اس میں سب آ جائیں گے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. یعنی یہ فا فصیحی ہے کہ اگر یہ اس کام پر مصر رہے جو یہ کہہ رہے ہیں، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور قرآن کو جی مت سر سنو، توجہ نہ دو اور شور و غوغا کرو، اگر یہ اس کام پر جٹے رہے اور یہ کرتے رہے تو جواب آ رہا ہے. مجھے بتائیے لام کون سا ہے مزین؟ سر لام ابتدا. نہیں، فعل مضارع پر جو لام ہوتا ہے وہ لام جواب لام. قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. کیا ہوتا ہے؟ لام جواب قسم. لام ابتدا. لام ابتدا. چلیں اب یہ تو پھر اعراب کے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. یہ کیا مسئلہ؟ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی ہم بلاتے ہیں یہ جو کمپیوٹر سمجھتے ہیں نا خود کو. جی فہیمہ آئیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کہاں آتا ہے لام ابتدا؟ بتائیں ذرا. لام ابتدا فعل مضارع پہ آ سکتا ہے، لیکن اگر نون ثقیلہ موجود ہو اور لام موجود ہو
तो फिर वो लाम जवाब कसम होगा और पीछे कसम महसूफ होगी। लाम इब्तिदा फेल मुजारे पे नहीं आता, ठीक अच्छा है? जी। हजम नहीं होगी आपको, लेकिन कर लें, अच्छा सही है सही ठीक है। है? लाम इब्तिदा फेल माजी पे आता है। अच्छा वो भी ओके। कब आता है? जब माजी के साथ कद मौजूद हो और वो हम्म जुमले में कहीं खबर बना हुआ हो। हम्म, समझ आई? जी जी सर जी बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है। या फेल माजी पे भी अगर आपको लाम, मुजारे पे नहीं है, क्योंकि मुजारे का लाम लब्स में आ जाएगा, हम्म क्योंकि लाम मुजारे में किस लिए होता है? हाल का मीनिंग पैदा करने के हाँ लिए जी, अगर। लब्स होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए, अगर लाम मुजारे पर लाते हैं, लाम मुजारे पे कौन से आते हैं? लाम तालील, हम्म, लाम अमर, जी लामे लाम कई। जवाब कसम। हाँ लामे जवाब कसम जी बिल्कुल। लाम फेल मुजारे को हाल में फिक्स करने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। अब अगर लाम इब्तिदा मुजारे पे डालेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाम इब्तिदा है या ये लाम हाल में मुख्तस करने के लिए है? सही। इस टर्म को अरबी में क्या कहते हैं? लब्स, लफ्स ओके सही। इख्तिलात। ठीक है जिसके यानी अंदर इल्तबा। चीज गुडमुड हो जाए कि समझ ना आ रहा हो क्या है, तो उससे बचने के लिए ये बहुत सारी चीजें इस तरह अवॉइड की गई हैं, सही है ना? जी जी बिल्कुल सही इसीलिए मुजारे ठीक। पे नहीं मिलेगा आपको। चले, तो लाम इब्तिदा फेले मुजारे पे नहीं आता। और यहां हम्म, पर जब नून सकीला लगा हुआ है ना, मुजय्यन, जी सर। तो ये इस बात की अलामत है कि ये लाम कौन सा है? लाम जवाब कसम। जवाब कसम है। और कसम कहाँ है? सर अजाब की तरफ। अंडरस्टूड है, महजूफ है, अच्छा। जी सही है ना? ठीक है। जी सही है। तो फलनुज़ीक़न्ना, गुड, माशाअल्लाह। मुझे ये बताइए शबनम खान, नुज़ीक़न्ना कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? मुजारे मजहूल है सर। आप तो बहुत एडवांस चली गई। जी आयशा बिनती अब्दुल कौन सा, अब्दुल अव्वल कौन सा फेल है, ये माजी या मुजारे? मुजारे मारूफ है। मुजारे मारूफ है। ये आपने कैसे अंदाजा लगाया मजहूल का, मुझे तो बताएं जरा। सर पेश की वजह से गलती। आपने कैसे ये फिक्स कर लिया अपने दिमाग में कि मुजारे पे पेश जो है मजहूल में ही होती है, उसके अलावा आना इसका ममनू है? सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, मैं सॉरी के लिए नहीं ये पूछ रहा आपसे। आप अपने, ताकि अपनी गलती दूर करें, ठीक है? जी सर। ओके, मिस फहीमा, मादा क्या है इसका? जाल वाव काफ बाबे फाल से। जाल वाव काफ बाबे आल से, ठीक है। अच्छा, मैंने जो बात की थी ना कि जरा कंप्यूटर्स को बुलाते हैं, ये कोई मेरा दावा नहीं है कि मैं सब जानता हूँ, ये मैंने एज ही, क्योंकि आप मेरी तालिबात हैं, मैंने सिर्फ अजराह तफन्नुन कहा है, ठीक है? जी कोई सर इससे जी। ये मतलब ना ले कि मैंने तकब्बुरन कहा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, मैं ऐसी नीयत अल्लाह करे मेरे कभी करीब भी ना आए। मैं नहीं जानता, मैं भी सीखने के अमल में जो है ना जारी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा खुदा न खास्ता सीखने का अमल ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वाज़े बता दूं कि मेरा सीखने का अमल जारी रहता है। मेरी पूरे दिन के शायद 2-3 घंटे और 4 घंटे होते हैं जो मेरी अरबी ज़ुबान की स्टडी में गुजरते हैं, ठीक है? मेरा कथन मकसद इससे ये नहीं था कि मैं किसी को ये एहसास दिलाऊं कि आई एम सुपीरियर एंड द वन आई एम आस्किंग इज नॉट सुपीरियर, नो, मेरा ये मकसद नहीं था। अगर मिस फहीमा आपको ऐसा लगा हो तो मैं माजरत खाऊं, ठीक है? बिल्कुल ऐसी ये बात मैंने नहीं है। मजाक में कहा है ना, उस्ताद नहीं कभी कहता, आए ना जरा किधर है, बड़े फन्ने खान समझते अपने आप को। जी जी ये मैंने उस बिल्कुल अंदाज बिल्कुल। में कहा है, ऐसा मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता मैं अब खुद को कुछ समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। ओके, जाल वाव काफ मादा है, मुजय्यन बाप बताइए। सर बाब इफ़ाल। बाब फाल से, गुड। माजी मुजारे बनाएंगी मुजय्यन? अन ज़काय।
हाँ, नून कहाँ से यूज लेकर आई आप? नहीं, सॉरी सर, अजा का युजीकु। वेरी गुड, अज़ाका युज़ीकु। अज़ाका युजीकु। युज़ीकु, अज़ाका युज़ीकु। तो ये बेसिकली मुतद्दी फेल है। ज़ाका यज़ूकु होता है चखना, और अज़ाका युज़ीकु होता है चखाना। ठीक है। जी उस्ताद। शबनम, आप बताएं फाइल क्या है? जी सर, इसमें फाइल पे नहानो होंगे। वेरी गुड, नाहनु। तो शबनम क्या तर्जुमा होगा? फलानुज़ीक़न्ना। अ, हम जरूर ब जरूर चखाएंगे। हम जरूर बे जरूर चखाएंगे। गुड, माशाअल्लाह। रुबीना आइए। जी सर। जी, फौजिया आइए। अनीसा आप भी आ जाइए। जी, अल्लदीना कफरू, मुझे अल्लदीना का एराब बताएं फौजिया। लदीना मफूल भी ही बन रहा है। एराब क्या होगा? रफा, नसब, ये जर, ये नसब है। मंसूब होगा। ठीक है, गुड। मंसूब। सिला क्या है? अदाब शदीदा आ रहा है ना आगे, हाँ जी, ये क्या होगा सिला सर। है? कफरू अदाबन शदीदा, जुमला अच्छा फेलिया। फौजिया, अगर मैं आपसे कहूं कि अजाबन शदीदन को मुझे सिले में साबित करके दिखाएं। सर ये कफरू इसका सिला बनेगा। हाँ जी, अजाबन शदीदन क्या बनेगा रुबीना? रकब। सर जी मरकब तौसीफ ये भी है, मफूल ही बनेगा दूसरा। किसका? युजी करना, हाँ जी, नुजी करना। नुज़ीक़न्ना का मफूल है फौजिया। ठीक है, जी सर। देखे ना, फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू, हम जरूर बेजरूर चखाएंगे उन्हें जिन्होंने कुफर किया। चखाना क्या है? वो मफूल बनकर आ रहा है ना, अज़ाबन शदीदन। अब देखें, अज़ाबन शदीदन, अजाब तो अजाब होता है ना, जी। उसको नकिरा कर दिया गया, उसके बाद फिर शदीद भी कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इतना जोर आ रहा है। एक अजाब नकिरा कर दिया गया, ऊपर से शदीद का लफ्ज भी लगा दिया गया। अजाबन अकेला नकिरा भी बड़ा शदीद है, ये भी उसकी शिद्दत के लिए है कि एक बहुत बड़ा शदीद अजाब उनको चखाएंगे। अनीसा, वला नजज़ियन्नहुम, लाम कौन सा है? ये लामे तहलील है, अच्छा, लाम तालील है। या तो वो लाम जो नूने सकीला के साथ आता है, वो कौन सा लाम होता है? वो अभी याद नहीं है। ये अभी आपकी जो बहन है ना क्लास में, इनके साथ 10 मिनट बात हुई है इस पे। हाँ, मैं नमाज पढ़ी थी सर, बहुत मैं अच्छा कर मगरिब रही की थी। नमाज अल्लाह अल्लाह पढ़ी। कबूल फरमाए। फौजिया बिन्त सिद्दीक, क्या है लाम? सर ये लामुल कसम अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ जवाब पे कसम, समझाया, जो जवाबुल कसम। ठीक है, जवाबुल कसम के जवाबुल कसम, वो कद पे जवाबुल दाखिल कसम। होता है। ठीक है। लामुल। अनीसा, नजज़ियन्नहुम कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? ये मुजाहरे है। मुजारे है। ठीक है, फाइल क्या है? नाहनु। नाहनु। मादा क्या है? जीम जा जजा, या, बाप द्वारा बा, या जजा यजजी, बदला देना। हुम क्या है अनीसा इसमें? हुम वो मफूल है, मफूल है। क्या तर्जमा होगा? वला नजज़ियन्नहुम। और हम उन्हें जरूर ब जरूर बदला देंगे। वेरी गुड मिस फहीमा। अस्वा अल्लज़ी कानू यअमलून, अस्वा अल्लज़ी क्या है? सर जी, अस्वा ये पूरा तो वैसे बनेगा मफूल भी ही, लेकिन अस्वा इसम तफजील है, मुजाफ बनेगा, और अल्लज़ी और सिला मिल के इसका मुजाफ इलैह बन जाएगा आगे। मुरक्कब इजाफी। जी। ठीक है, इसका सिला क्या है नशमिया? सर जी इसका सिला है कानू या मालून। कानू का इसम क्या है? हम इसमु कानू है। या मालून का फाइल क्या है? हम इसका फाइल है। मादा क्या है? आइन मीम लाम बाप सीन से आमिला क्या या तर्जुमा अमल। हुआ?
वलनजज़ियन्नहुम अस्वा अल्लज़ी कानू यअमलून। और हम जरूर ज़रूर उनको चखाएंगे अस्वल्लजी अस्वा सर जी बदतरीन बुरा बदतरीन बदतरीन जो थे वो अमल करते हैं जो वो अल्लजी कभी वो अमल करते थे उनका बदतरीन बदला उन्हें दिया जाएगा। ठीक है ठीक है ना, अल्लज़ी कानू यअमलून, जो वो अमल करते थे उसका बदतरीन। ठीक है ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार अल्लाहुम्मा इग़फिर लना। कहकशां आइए, ज़ालिका क्या है जुमले में? सर मुब्तदा है। ठीक है, गुड। मरियम, जज़ाउ अअदाइल्लाहि क्या है? उस्ताद खबर है। कहकशां अन्नारु मरफू क्यों है? सर अन्नार इसमें खबर आ गई मुब्तदा। मरियम क्या है अन्नार? उस्ताद क्या बदल बना सकते हैं जज़ाउ का? बदल है जज़ा का, गुड। कहकशां क्या तर्जुमा हुआ? ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार। ये जजा है अल्लाह की अदाइल्लाहि नार। ज़ालिका का क्या मतलब है? जालिका सर ये इशारा है, ये के लिए इस्तेमाल करते हैं। जज़ाउ अअदाइल्लाहि का तर्जुमा क्या है? सर अल्लाह की तरफ से आदा, तो ये अदद की जमा हो गई ना सर, किसकी अदाई जमा हो गई? अदद उनके है, अदद नहीं, उनके कल लिए। आपने क्लास ली थी गुज़िश्ता, जी सर ली थी। उसमें आधा आया था, जी सर आया तो था। उसमें क्या बताया था मैंने? हाँ सर, नहीं सर याद नहीं है सर, मैंने नोट अदुव्वुन की कर जमा रही। है, दुश्मन। अच्छा अच्छा ठीक सर। ऐसे मामला नहीं अदुवन। चलेगा। नहीं नहीं सर, ये मामला सही हो जाए कर लूंगी इंशाल्लाह, ये मैं नोट करना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा आगे। अदुव्वुन, ओके। उसकी जमा है जी आदा। तो अब जज़ा व आदा इल्लाह का क्या तर्जुमा है? सर अल्लाह के दुश्मन का बदला, ये अल्लाह अल्लाह के के दुश्मन दुश्मनों का का बदला बदला। है। हाँ जी, आप तर्जुमा करें। अल्लाह के दुश्मनों का बदला ये है। आप बिजी ये हैं आग। कहीं, मिस कहकशां, आप कहीं नहीं सर, बिजी हैं बच्चा मुझसे। रो रहा है, मैं बिजी नहीं हूँ, बस बच्चा रो रहा है, मैं चलें, अल्लाह बिजी ताला नहीं उस हूँ। बच्चे को सुकून दे, ठीक है। फिर आप उनको देखिए, सही है। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, ये तो मसला है, तो नेचुरल मसला है, इसके अब बंदा क्या कर सकता है। चले, ये भी आपकी हिम्मत है, उसके बावजूद भी आप बैठी रहती हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मरियम क्या तर्जुमा है? ज़ालिका जज़ाउ आदा इल्लाहिन नार। ये अल्लाह के दुश्मनों की जज़ा आग ही है। अल्लाह के दुश्मनों का बदला आग। वेरी गुड, वही, यानी वो यही आज पीछे ज़ालिका इशारा उस अजाब की तरफ दिया गया है। लहुम फीहा दारुल खुल्द, शादिया खान एक्सप्लेन कर दें। लहुम खबर मुकद्दम फीहा मुतल्लिक दारुल खुल्द मुब्तदा मुअख्खर। अच्छा, असल में क्या है? फिया हमें हाथ कहाँ जा रहा है? नार की तरफ। हाँ जी, तो इसलिए हम इसको इसका हाल बना देते हैं, क्योंकि अन्नार क्या है? जी मरफा है, हाँ ठीक। क्योंकि इसका दार से ताल्लुक नहीं है ना। जी अगर हम मुतल्लिक कहें, है ना, तो फिर हमें उसके मुतल्लिक कहना होगा ना, चूंकि हाँ ज़मीर कहाँ जा रही है? अन्नार की तरफ। नार की लहुम तरफ। फीहा दारुल खुल्दी, जी तो क्या तर्जुमा करेंगी? उनके लिए इसी में है आखिरत का हमेशा हमेशा की अ, घर। हमेशा का घर, हमेशगी 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 का का घर। घर उनका उसी उसी में, उन्हीं के लिए है, उसी में हमेशगी का जी घर। देखे, ताकीद के लिए लहुम भी मुकद्दम किया गया, हालांकि दारुल खुल्द ये मारफा है, मुब्तदा है, ऐसे है ना। जी नॉर्मली मुब्तदा मुकद्दम हो सकता है ना, नॉर्मल आता है, लेकिन चूंकि ताकीद डालनी थी, उन्हीं के लिए है। लहुम जी उन्हीं के लिए है, फीहा उसी में, दारुल खुल्द हमेशगी जी वाला घर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार जज़ाअन बिमा कानू बि आयातिना यजहदून। जी, जज़ाअन मंसूब क्यों है उम्मे अब्दुल्ला?
अतीका क्यों मंसूब है जज़ाअन? जी सर, ये मस्दर है और मफूल है महजूफ फेल का। वेरी गुड, माजूफ फेल का मस्दर है। मस्दर आए मंसूब नजर आए तो पीछे उसी का फेल माजूफ होता है, जज़ाअन बिमा कानू भी आयातिना यजहदून। शाजिया खान, जी जी। बा क्या है? हर्फ जर। हाँ जी, सबबिया, ठीक है, सबब है, यानी बदला जी सब किस सबब मिल रहा है। तो आगे मा कानू उनके भी आयातिना यजहदून, यजहदून का फाइल क्या है? हम कानू के लिए क्या है? खबर कानू की इसम क्या है? हम आयातिना कौन सा मुरक्कब है? इजाफी। वेरी गुड। सो ये मुतल्लिक यजहदूना क्या तर्जुमा हुआ? जज़ा बिमा कानू भी आयातिना यजहदून। जजा बदला उनका उसका जो वो थे इनकार किया करते हमारी आयत का। बदला है सबब उसके जो वो हमारी आयतों का ढिठाई के साथ इन, इनकार किया करते थे। ये आयत बड़ी ही, जो भी हम लास्ट करने लगे हैं, जरा कान खोल कर गौर से सुनिएगा, दिल की कानों से। शाहीन आइए, शबनम खान आइए। शबनम खान आपने अपने तो सुना दिया। बिनत अब्दुल अव्वल, जी उस्ताद जी। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लज़ीना कफ़रू क्या है जुमले में? फाइल किसका फाइल है? काल का। क्या तर्जुमा हुआ वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू? और वो लोग कहेंगे जिन्होंने कुफ्र किया। हाँ जी, चूंकि रोज़े क़यामत की बात हो रही है ना, यौम यहशरु आदाउल्लाह अन्नार से बात शुरू है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो जो जिन्होंने कुफ्र किया वो कहेंगे। गजाला आइए। जी उस्ताद। रब्बाना, रब्बा मंसूब क्यों है? अ, उस्ताद ये नहीं समझ आ रहा। आयशा क्यों मंसूब है? या हर्फ निदा मासूफ होने की या वजह से। हस्फिदा माजूफ है, जी जी ठीक है जी गजाला। जी 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 ए उस्ताद जी हमारे रब। जी। अरीना, गजाला अरीना क्या है? फ़इल अम्र है उस्ताद। वेरी गुड। मादा क्या है, बाब क्या है? रा हमजा या। ठीक है। ये उस्ताद बाबे इफ़आल से है। हाँ जी, अरा यूरी, तुरी, जी ठीक है, तुरी, तुरी में या ड्रॉप, ता ड्रॉप, ऐसी हो गया ना। जी जी उस्ताद। और हमजातुल जो बाब वाला आ गया तो क्या बन गया? अरी। फाइल क्या हुआ इसका? अंता अंता। ना क्या है? मफ़ऊल है। क्या तर्जुमा हुआ अरीना? दिखा हमें। कौन दिखा हमें? ए हमारे रब दिखा हमें। तू हमें दिखा। जी जी जी। तू रब को हमें तू दिखा। कहते हुए डर लगता है क्या? अल्लाह नहीं नाराज होता? अल्लाह खुश होता है मुझे कि अल्लाह को तू कह के पुकारा जाए। क्यों? तू में जी उस्ताद। वहदानियत का बड़ा आला मकाम है। जी आप जो है वो एक को भी कह लेंगे, 10 को भी आप कहते हैं, ऐसे नहीं। जी आप आ गए, उसके अंदर तो 15 भी होंगे, हम कहेंगे तुम आ गए। हमारे पाकिस्तान और इंडिया के लोग समझते हैं कि अल्लाह को जब हम तुम कहेंगे तो वो क्या है? बेअदबी है। ऐसे ही कहते हैं? नहीं। जी या अल्लाह तू मेरी सुन ले, या अल्लाह तू मेरी सुन ले। इसके अंदर जो वहदानियत है, जो प्यार है, उसका अंदाज ही अलग है। या अल्लाह तू मेरी सुन ले, ठीक है। जी जी उस्ताद। अरिनल लज़ैनि अज़ल्लाना, जैनब आइए। जैनब रिमशा, अमरीन अली, जमीला जी शाह। सर। जी सर। जमीला शाह, अल्लज़ैनि क्या है? सर ये दूसरा मफूल बनेगा आरीना का। ठीक है, मफऊल है, लेकिन इसका क्या मतलब है? जिन्होंने। चले जमीला, ये आपका टेस्ट है। सर ये मुसन्ना के लिए आता है अल-लज़ाइनी। वेरी गुड, ये मुसन्ना के लिए है। अल्लज़ानी था, उसका मुसन्ना है अल्लज़ैनी।
الذین نہیں ہے، دیکھیں صرف جی سر زیر زبر سے کتنا فرق پڑے گا، الذین الذینی، سو الذینی، ارین الذینی کیا ترجمہ ہوا، ارین الذینی، آپ دکھا دیں ہمیں جنہوں نے، آپ دکھا دیں ہمیں ان دونوں کو، ان دونوں کو، ان دونوں کو، امرین اضلانا یہ کیا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی میم ہے سر یہ فیل ہے زینب، کیا ہے اضلہ؟ سر یہ ماضی ہے اور مثنیٰ کا صیغہ ہے ویری گڈ، دعات ماضی لام ہے اور مثنیٰ کا صیغہ ہے، فاعل کیا ہے؟ فاعل ہما ہما، نا کیا ہے؟ مفعول مفعول، مادہ کیا ہے؟ دعات لام لام باب افعال باب سے کیا ہے؟ فعال، کیا ترجمہ ہوا؟ ربنا ارنا اللذین اضلانا، اے ہمارے رب تو ہمیں دکھا ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یا اللہ ہمیں ان دونوں کو دکھا، من الجن والانسی، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی یہ بن بیانیہ ہے اضلاہما کی، پھر آگے جنس کی تفصیل کے لیے نجعلہما تحت اقدامنا، دیکھیں روز قیامت جب بندے پھنسیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ان کو بلائیں گے جن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ شازیہ بنت صابر آئیے، شازیہ بنت صابر آئیے، انم آئیے، جی انم، نجعل کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ استاد مظاہرے ویری گڈ، مضارع، مادہ کیا ہے؟ جیم عین لام جیم عین اور لام، گڈ، یہ لام پر سکون کیوں ہے؟ نہیں کس پتا چیز کی علامت ہے سکون؟ ساز جی بشرا عدنان، یہ مجزوم کیوں ہے بتائیں انہیں؟ جی یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم۔ ٹھیک ہے انم، یہ جواب امر ہے جی اس لیے مجزوم ہے، جی دیکھیں فعل مضارع ہے نا، سکون کس چیز کی جی علامت ہے استاد انم؟ جواب امر ہے نہیں نہیں، فعل مضارع پر جی آخر میں سکون کیوں ہوتا ہے، جزم کیوں ہوتی ہے؟ فعل کے مجزوم ہونے کی علامت ہے۔ جی استاد فاعل کیا ہے نجعل کا؟ ہوا اچھا، نجعل کا فاعل ہوا ہے، تو یہ نون کیا کر رہا ہے پھر ادھر؟ نو نہنو نہنو ہے سوری نحن فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ام سدرہ آئیے، ہما کیا ہے؟ مفعول ہے سر۔ تحت اقدامنا کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا نجعلہما تحت اقدامنا؟ اور بنا دے ان دونوں کو ہمارے قدموں کے نیچے۔ مجھے بتائیں گلفشاں، نجعل کا کیا ترجمہ ہے؟ نجعل بنا فاعل کون ہے؟ نہ وہ سوری انتا اچھا، سوری نجعل نہانو کا فاعل انتا ہے، نہانو سوری سر نہانو نہانو تو کیا نہانو کہہ رہے ہیں وہ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ہم بنا دیں بنا ان دیں کو، ان ہم دونوں رگڑ کو ڈالیں ان کو، اپنے جی ہم ہم اپنے بنا ان دیں کو ان دونوں کو قدموں کے نیچے رگڑ دیں، ان کو رگڑا دیں اچھی طرح سے، یہ مطلب ہے اس کا، جی مسل ڈالیں ہم ان کو، کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تباہی تک لا پہنچایا ہے۔ روز قیامت انسان جس کی وجہ سے پھنسے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے دے اس بندے کو، میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے الٹا لٹکاتا ہوں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے مسل ڈالیں، لیکونا من الاسفلین۔ ثانیہ آئیے، لام کیا ہے؟ لام تعلیل ہے سر، یکونا کیا ہے؟ یکونا فعل مضارع ہے اور کون سا، مثنیٰ ہے، منصوب، ہما اس کا مجزوم، فاعل ہے، مرفوع؟ منصوب ہے سر۔
ठीक है, मुजारे इसका इसम क्या मंसूब है? हुम हुमा। हुमा जी जी हुमा है। मिनल असफलीन क्या है जुमले में? ये खबर है, खबरू यकून, क्या तर्जुमा हुआ? लियकूना मिनल असफलीन। ताकि वो दोनों जलीलो ख्वार हो जाए। अच्छा, असफल का मतलब जलील ख्वार है। सर मैंने यही देखा। असफल कौन सा इसमें? असफलुन इस्मुल मफूल है सर। असफल इसमें तफजील का सीगा है, इंतहाई नीचे। जैसे आला होता है ना, इंतहाई बुलंदतर, जी जी सर। उसके अपोजिट है असफल, बिल्कुल नीचे गहराई में। मुनाफिकीन कहाँ होंगे? फि दरकिल गहराई असफली, में। इंतहाई गहराई में। इंतहाई गहराई में, अब इसका तर्जुमा है जिल्लत, क्योंकि बिल्कुल सबसे नीचे चले गए ना जलील होके, कि हत्ता कि कुफार जी भी उनसे ऊपर आ जाएंगे। अब तर्जुमा समझेंगे इसका मतलब क्या है, जिल्लत, लेकिन असल मतलब क्या है? इंतहाई गहराई, गहराई की इंतहा। लियकूना मिनल असफलीन, ताकि वो हो जाएं सबसे निचलों में, जलीलो ख्वार, यानी हम उनको अपने कदमों से नीचे तक जाके पहुंचा दें। अल्लाह करे हम कुरान मजीद की आयत को महसूस कर पाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला ने सीना आपका भी खोलना है, मेरा भी खोलना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका सीना कुरान मजीद समझने के लिए खोल दे। और इस दौरान अगर मुझसे बताने में गलती हो, स्टूडेंट्स के जवाब देने में जो गलतियां हों, उनको वो माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए। सीखने सिखाने का मामला है। अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।